بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی یا حبیب اللہ۔ آج ہمارا موضوع ہے نماز صحیح طریقے سے کیسے ادا کریں۔ نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے، آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے۔ نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ نماز کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اچھے طریقے سے طہارت کرنی ہے، صحیح طریقے سے پاکیزگی حاصل کرنی ہے۔ دوسرے نمبر پر وضو صحیح طریقے سے کرنا ہے، اور وضو کر کے صحیح طریقے سے نماز پڑھنی ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز مومن کا معراج ہے، نماز رب سے ملاقات کا ایک بہانہ ہے۔ نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز پڑھنے والے پر اللہ اور اس کا رسول راضی ہوتے ہیں۔ نماز پڑھنے والے پر اللہ کی رحمتیں برستی رہتی ہیں۔ 5 وقت نماز پڑھنے والے پر اس کا جتنا بھی اور وقت ہوتا ہے وہ بھی نیکی میں لکھا جاتا ہے۔ جیسے عشاء کی نماز رات کی نماز پڑھ کے سوئے گا اور صبح کی نماز اٹھ کر پڑھے گا، اس کی ساری رات عبادت میں ہوگی۔ اس طرح صبح کی نماز پڑھے گا اور اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھے گا تو ظہر اور فجر کی نماز کا جو درمیانی فاصلہ ہے وہ سارا نیکی میں آئے گا۔ جب ظہر کی پڑھے گا اور ظہر کے بعد عصر کی پڑھے گا، عصر کے اور ظہر کے درمیان والا فاصلہ جو ہے وہ سارا نیکی میں آئے گا۔ عصر اور مغرب کے درمیان والا حصہ بھی وہ بھی نیکی میں آئے گا، اور مغرب اور عشاء کے درمیان والا حصہ بھی نیکی میں آئے گا۔ 5 وقت نماز پڑھنے والا ایسا ہے جیسے ہر وقت نیکی کر رہا ہے، اس کا نیکی سے تعلق ٹوٹتا نہیں ہے، وہ جڑا رہتا ہے، نیکی اس کی لگاتار لکھی جا رہی ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں صحیح طریقے سے نماز ادا کرنی چاہیے۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے جب ہم وضو کر لیتے ہیں تو دوسرے نمبر پر مرد کی نماز مسجد میں ہوتی ہے، اس کے بارے میں پہلے میرے یوٹیوب چینل میں موجود ہے وہ ٹاپک۔ تو سب سے پہلے ہم نے اکیلے میں نماز پڑھنی ہے، جماعت ہوگی ہے مسجد میں، جماعت ہوگی ہے تو اکیلے میں نماز پڑھنی ہے مسجد میں۔ تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ سب سے پہلے ایسے ہاتھ کھڑے کرنے ہیں، ایسے کانوں کو لگانا ہے، تو کہنا ہے اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کہہ کے سبحانک اللہ، اعوذ باللہ، بسم اللہ اور الحمد 7 کی صورت ملا لے۔ 7 صورت جیسے انا اعطینا پڑھ لے، اور ہاتھ باندھنے کا طریقہ ہے یہ ہاتھ باندھنے کا صحیح طریقہ ہے۔ اور ناف کے نیچے، مرد ناف کے نیچے ہاتھ باندھے گا اور عورت اپنی چھاتی پر ایسے ہاتھ باندھے گی۔ تو اس کے بعد ثنا، تو تسمیح اور سورۃ فاتحہ اور سورۃ کوثر ملائے گا۔ اس کے بعد رکوع کرے گا۔ رکوع اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ رکوع میں ایسے کمر سیدھی ہونی چاہیے کہ اس کی کمر پر کوئی چیز رکھ دو تو وہ گرے نہ۔ آج کل لوگ رکوع کرتے ہیں اس طریقے سے رکوع کرتے ہیں، ایسے نہیں ہوتے۔ رکوع کا صحیح طریقہ ہے ایسے،
कमर इस तरह सीधी होनी चाहिए, ना कि ऐसे ऐसे नमाज नहीं होती। कमर सीधी करके ऐसे रुकू करे, फिर समी अल्लाह लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द ये कहे और फिर सजदे में चला जाए। सजदे में जाए, सजदे का क्या तरीका है, ये ऐसे ऐसे हाथ रखे, ऐसे इधर नाक लगे और इधर माथा भी फर्श पर सजदे वाली जगह पे लगे, नाक और माथा दोनों सजदे वाली जगह पे लगे, हाथ भी लगे और पाँव भी, पाँव की जो उंगलियां हैं वो भी तकरीबन 3-4 तो लाजिम है ना जमीन पर लगना, 2 से 3 लाजिम है, फर्ज है लगना जमीन पर। 3 से 4 उंगलियां भी लगे जमीन पर, हाथ भी लगे और नाक और माथा ये सजदे में फर्ज है। उसके बाद सजदा कैसे करेगा, सजदा करके सुबह 3 दफा तस्बीह पढ़नी है, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। उसके बाद बैठेगा, फिर सजदा करेगा, फिर खड़ा होगा, दूसरी रकात पढ़ेगा, दूसरी रकात में बिस्मिल्लाह अलहम्द और सूरत इखलास कुल वाला सूरत इखलास पढ़ेगा और फिर रकू में तस्बीह सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम 3 मरतबा ये पढ़ेगा। फिर खड़ा होकर समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द ये पढ़ेगा, फिर सीधा सजदे में चला जाएगा। सजदे में 3 मरतबा तस्बीह पढ़ेगा, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। फिर बैठेगा, फिर दूसरी दफा सजदा करेगा, फिर बैठेगा। तो बैठने का क्या तरीका है, आजकल बड़े बड़े मैंने देखे हैं पढ़े लिखे लोग, एक तो होते हैं ना जाहिल जिनके पास बिल्कुल इल्म नहीं होता, पढ़े लिखे लोग मैंने देखे हैं कि वो अत्तहियात में बैठते हैं तो ऐसे पाँव पे पाँव रख के बैठते हैं, उनको बैठने का पता नहीं है कि तशहुद में कैसे बैठना है। मेहनत भी करनी है, ठंडे पानी से सर्दियां हैं तो ठंडे पानी से वजू भी करना है, टाइम भी ज़ाया करना है, और नमाज के सही तरीके का पता ही नहीं है। नमाज में पाँव, तशहुद में पाँव कैसे रखेगा, एक पाँव ऐसे रखेगा, ऐसे एक पाँव नीचे रखेगा उसके ऊपर बैठेगा और दूसरा पाँव ऐसे खड़ा करेगा और जो अंगूठा है वो भी ऐसे हो, दूसरी उंगल भी, तीसरी भी, 3 उंगलियों को ऐसा होना चाहिए लाजमी, बाकी 2 जैसे भी रहे, लेकिन ये 3 उंगलियों का रुख किबले की तरफ होना चाहिए। तो ये मेरे भाइयों बैठने का सही तरीका है, एक पाँव खड़ा रखें, उसकी उंगलियों का रुख किबले की तरफ हो और दूसरा पाँव नीचे रखकर ऊपर बैठ जाए, तो ये सही तरीका है। तो मेरी जो माँ बहनें हैं वो कैसे बैठेंगी, वो अपने दोनों पाँव एक साइड पे निकाल के बैठेंगी। तो दूसरा मेरी माँ बहनों का सजदे का तरीका भी थोड़ा सा अलग है, वो सजदा ऐसे करें बिल्कुल पीठ भी और बैक भी और आगे भी बिल्कुल ऐसे झुक जाए। मर्द अपनी पीठ ऊपर करके सजदा करेगा और औरत अपना सर और पीठ सब बराबर करके ऐसे झुक जाएगी, ऐसे सजदा करेगी। तो वैसे जो सीधे दाएं हाथ का, दाएं साइड का पाँव है, जो दाएं हाथ का पाँव है उसका अंगूठा जो है वो कहते हैं जब नमाज शुरू करे जहां पे अंगूठा रखे वहां पे ही वो सलाम फेरे। आजकल हमारे भाई पाँव उठाते रहते हैं, ऐसे करते रहते हैं नमाज में, ऐसे होते हैं, फिर ऐसे होते हैं, फिर ऐसे होते हैं, तो नमाज को मजाक समझकर पढ़ते हैं। पाँव उठाते रहते हैं, उंगलियों को ऐसे ऐसे करते रहते हैं नमाज में। खुदारा आप रब के हजूर हाजिर हैं तो अदब का मकाम है, आप रब से मुलाकात कर रहे हैं। आप दुनिया में किसी आम बंदे अफसर से मुलाकात करते हैं तो आपका सांस ही फूल जाता है, आपकी आवाज ही नहीं निकलती। जब दुनिया और आखिरत का
तमाम मुल्कों का बादशाह है, उसके आगे आप इतनी हरकतें करते हैं, इतनी उल्टी सीधी तरीके से नमाज पढ़ते हैं, तो खुदारा वो नमाज अदब वाली ही कबूल होती है, बेअदब वाली नमाज कबूल नहीं होती। फरिश्ते एक काले रुमाल में उसको रख कर उसके मुंह पे मार देते हैं कि ये ले तेरी नमाज जो तूने पढ़ी है वो अल्लाह ने कबूल नहीं किया, वो तेरे मुंह पे मार रहे हैं हम। तो खुदारा ऐसी नमाज पढ़े कि सुकून आ जाए, नमाज सही तरीके से पढ़े, सुकून आए या ना आए, लेकिन हमने फर्ज निभाना है। अल्लाह ताला का हुक्म है तो हमने पूरा करना है। तो खुदारा नमाज को अच्छे तरीके से पढ़ा करें, सही तरीके से पढ़ा करें, सुकून से पढ़ा करें, और कोशिश किया करें कि हर फर्ज नमाज के बाद सलातो सलाम और आयतुल कुर्सी लाजमी पढ़ा करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आयतुल कुर्सी एक ऐसा वजीफा है, ऐसा मुकर्रब वजीफा है, जन्नत में ले जाने वाला वजीफा है। जो हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी का वजीफा बना लेता है, हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है, तो उसका आयतुल कुर्सी पढ़ने की वजह से उसका और जन्नत का फासला सिर्फ मौत है। उस बंदे का और जन्नत का जो पर्दा है वो एक मौत है। जब मौत आएगी तो डायरेक्ट वो जन्नत में चला जाएगा। ये दुरूद सलाम और आयतुल कुर्सी को अहम अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। ये हमने हर फर्ज नमाज के बाद पढ़नी है। और कहते हैं जो एक दफा पढ़ता है उसके लिए अल्लाह ताला फरिश्ता मुकर्रर कर देता है उसकी हिफाजत के लिए। जो दो दफा पढ़ता है अल्लाह ताला उसके लिए कई फरिश्ते और इंसान उसकी हिफाजत करने के लिए मुंतखब कर देता है। इंसान भी उसकी हिफाजत करते हैं, फिर नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जो 3 दफा आयतुल कुर्सी पढ़ता है अल्लाह ताला फरमाता है मैं उसकी खुद हिफाजत करता हूं। हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाता है उसकी मैं खुद हिफाजत करता हूं जो 3 दफा आयतुल कुर्सी पढ़ता है। तो मैं ये नहीं कहता कि आप लाजमी 3 दफा पढ़ें, लेकिन मैंने आपको बता दिया है, फैसला आपने करना है, 1 दफा पढ़नी है या 3 दफा पढ़नी है। 3 दफा पढ़ेंगे तो अल्लाह हिफाजत करेगा, 1 दफा पढ़ेंगे तो फरिश्ता हिफाजत करेगा, दूसरी दफा पढ़ेंगे तो फरिश्ते भी और जिन्नात इन सब हिफाजत करेंगे, 3 दफा पढ़ेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद हिफाजत करेगा। तो मेरे भाइयों अपनी नमाज ज़ाया ना किया करें। नमाज बहुत अहम और दोज़ख से निजात का एक जरिया है, दोज़ख से बचाने वाला एक काम है हमारा। ये तो बहाना है ना कि अल्लाह ताला हमें किसी न किसी तरीके से दोज़ख से बचाने के तरीके बता रहा है कि ये कर लो दोज़ख से बच जाओगे, ये कर लो दोज़ख से बच जाओगे, मुझसे डर लो दोज़ख से बच जाओगे। यार इतना बड़ा रब है, इतनी चीजें सब कुछ उसने बनाया है, हम उससे नहीं डर सकते। हम 2 टके के बंदे से डरते हैं। जहां हम काम करते हैं उसका जो एमडी होता है, मालिक होता है, हम उससे कितना डरते हैं कि जल्दी जल्दी काम को लग जाओ, वो मालिक आ गया है, जल्दी जल्दी काम खत्म करो, जल्दी जल्दी ये करो, सफाई करो, वो करो, मालिक आ गया, अब किसी की पेशी ना लग जाए, किसी का कोई बेइज्जती ना हो जाए। तो दुनिया के एक छोटे से 2 टके के बंदे से हम इतना डरते हैं, तो रब से क्यों नहीं डरते? और कुछ लोग कहते हैं कि हम रब से डरते हैं, लेकिन डरते हैं तो उसका हुक्म क्यों नहीं मानते? डरता तो बंदा उससे है जिसका हर हुक्म बजा लाए, हर हुक्म माने। तो मेरे भाइयों हमने उसका हर हुक्म मानना है, और उसका हर हुक्म मानना भी है और उससे डरना भी है, और उससे जन्नत के तलबगार भी रहना है। जन्नत भी उससे मांगनी है उसके महबूब के सदके। और हर नमाज के बाद हम दुरूद सलाम भी पढ़ेंगे, आयतुल कुर्सी भी पढ़ेंगे, अल्लाह भी राजी और उसका रसूल भी राजी। तो अल्लाह ताला हमें 5 वक्त बाजमात नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जो मेरी माँ बहनें हैं उनको भी 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और अपने खामद की फर्मा बरदारी की तौफीक अता फरमाए, और उनको नेक बनाए, मियाँ को भी और बीवी को भी नेक बनाए। 5 वक्त दोनों नमाज पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह उनके बच्चे भी नमाज पढ़ेंगे, और बच्चे फर्मा बरदार होंगे और नेक होंगे और खिदमत गुजार होंगे। तो काफ़ी माँ बाप
یہ کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارے بچے نافرمان ہیں، خدمت نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، کافی عذر کرتے ہیں اپنے بچوں پر، لیکن اپنے عملوں کو نہیں دیکھتے کہ نہ ہم خود کو نیکی کے کام کرتے ہیں، نہ اپنی اولاد کو نیکی کے کام پہ لگاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے خود بھی بچنا ہے، سنبھلنا ہے، سدھرنا ہے، اور اپنے بچوں کو بھی سدھارنا ہے، نہ کہ دنیاوی کاموں میں۔ سب سے پہلے دین۔ کافی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے بچے ڈگریاں کر لیں، فلاں کر لیں، لیکن ان کو قرآن کے ساتھ محبت نہیں ہوتی، دین کے ساتھ محبت نہیں ہوتی۔ کافی ماں باپ سے میں نے یہ بھی سنا ہے، وہ کہتے ہیں بیٹا سکول سے چھٹی نہیں کرنی، آج مدرسے سے چھٹی کر لینا، کوئی بات نہیں، مدرسے سکول جاؤ نا، سکول جاؤ، مدرسے سے میں آپ کے قاری صاحب کو کہہ دوں گی، سکول سے چھٹی نہیں کرنی، کیونکہ وہ بہت مشکل مرحلہ ہے، اور ادھر سے ہم نے دنیا کمانی ہے، تو مدرسے کی کوئی بات نہیں، ادھر سے چھٹی بھی کرا لیں گے، کیونکہ مدرسہ فری ہے نا، سکول میں فیسیں ہیں، اتنا کچھ ہے، تو اس سے ناغہ نہیں کرنا۔ دنیا ہمارے لیے اہم ہے نا، اس کو ہم نے حاصل کرنا ہے، تو دین کی خیر ہے، دین تو مرنے کے بعد بھی مل جائے گا۔ خدارا ایسی باتیں نہ کیا کریں، دین کو اہمیت دیں، دنیا بعد میں، پہلے نمبر پہ دین کو اہمیت دیں، پھر دنیا۔ دیکھیں آپ جب دین کو اہمیت دیں گے، آپ کا دینی معاملات بھی کامیاب اور دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم صلو علیہ۔ السلام علیکم۔ جن میرے بھائیوں کو یہ ویڈیو اچھی لگے وہ لائک بھی کر دیں، سبسکرائب بھی کر دیں، اور کوشش کیا کریں ہماری یہ دینی باتیں ہوتی ہیں آگے شیئر کر دیا کریں، کیونکہ ہم خود بھی سیکھیں گے اور ہمارے مسلمان بھائی اور بھی سیکھیں گے، ہم کسی کو شیئر کریں گے، وہ آگے شیئر کریں گے، وہ آگے شیئر کریں گے، تو یہ ایک ہمارا دینی تعلق قائم ہو جائے گا۔ دین کی بات آگے 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 پہنچائیں گے تو کسی کی اصلاح ہو جائے گی، تو ہماری آخرت بن جائے گی۔ تو یہ نیکی کے کاموں میں حصہ لیا کریں، آگے شیئر لازمی کیا کریں، اپنا بھی پودا لگایا کریں آگے۔ یہ نیکی کا کام ہے، نیکی کی بات ہے۔ یہ دیکھیں کہ ہم ایک شیئر کرتے ہیں، اس شیئر کی وجہ سے 5 بندے دیکھتے ہیں، 5 آگے شیئر کرتے ہیں، 20 دیکھتے ہیں، 20 آگے شیئر کرتے ہیں، 50 دیکھتے ہیں۔ تو اس طرح جتنے بھی اس نیکی میں انوالو ہوتے جائیں گے، اس میں ہمارا صدقہ جاریہ چلتا رہے گا، ہماری نیکی نہیں رکے گی۔ جیسے 1 مہینہ وہ شیئر ہوتا رہے گا، 10 سال ہوتے رہے گا، 4 بندے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے، تو ہماری نیکی ایسے چلتی رہے گی۔ تو انشاءاللہ آگے سے شیئر بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے۔ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کے لائک کی وجہ سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، یہ آپ کی حوصلہ افزائی ہے۔ شکریہ، السلام علیکم۔